बंधुगण कहीं जने व्यक्ति प्रश्न पचारिले आमे अन्यमानंको ठारू खुशी पाइथाउ ना अन्य माने केवल आमको दुख देइथांती। आमर जीवन अन्यमानंको उपरे निर्भरशील हेई सारिछि। जदि तुमे काहाकू पचारिबो किंबा भल भावे पर्यवेक्षण करिबो तेबे तुमे जानि पारिबो जे तुमर खुशी आनंद दुख अन्यमानंको उपरे निर्भर करे। तुमे दिनसारा निज विषय केबे चिंता कर नाही। तुमे सबुबेले अन्यमानंको विषय भाव एवं सेमानंको आचरण उपरे आधारित आनंद एवं दुख अनुभव कर। किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आमे सबुबेले भाबुछु जे आमे निज पाई किछि करूछु। आमे निज विषय भाबुछु एहाकू भ्रम कुहा जाए। सत्य आम आखि सामनारे अछि किंतु आमे एहाकू देखि पारंती नाही। आमे सारा जीवन निज पाई काम करू निज पाई बंचू एवं स्वार्थपर होई जाऊ। तथापि शेषरे आमे अनुभव करू जे आमे केबे निज पाई किछि करिनाहु। निज पाई किछि करिबा परे मध्य आमे निज पाई किछि करि पारंती नाही। कारण आमे केबे निज पाई बंची पारिबु नाही कारण आमर सुख एवं दुख अन्यमानंको उपरे निर्भर करे एवं आमर जीवन बाहरकू प्रवाहित हुए। एही बाह्य जीवन आम मन द्वारा सृष्टि होइथिबा एक फास जहाकू आमे परस्पर आड़कू फिंगी चाली थाउ जहा द्वारा आमे परस्पर को फसाई पारिबु। स्वामी स्त्री को फसाइबाकू चाहुंची स्त्री स्वामी को फसाइबाकू चाहुंची परिवारर सदस्य माने परस्पर को फसाइबाकू चाहुंछंती बंधु बंधु को फसाइबाकू चाहुंची एवं जने शत्रु तांको शत्रु को फसाइबाकू चाहुंची एवं एही जीवन आमे कहूछु जे आमे निज पाई बंचिछु। तुमे कहूछ जे तुमे निज पाई बंचिछ किंतु तुमे एहाकू नष्ट करि देउछ। बंधुगण एही विषय रे गोटिए कहानी सुनंतु। जने व्यक्ति तांको जीवन रे बहुत दुखी थिले। तांको दुखर कारण थिले तांको स्त्री तांको परिवारर सदस्य। तांको स्त्री जोगुन तांको घरे सबुबेले झगड़ा हेउथिला। कोनोसी छोटो कथारे स्वामी स्त्री निज मध्यरे झगड़ा हेउथिला। से व्यक्तिटी भाबुथिला जे मु जदि धनी झियोकू विवाह करिथांती तेबे आजी एसबु घटी नथांता। दिने परिवार रे झगड़ा एते बढ़ीगला जे से तांको स्त्रीर गला धरी नेले। परिवारर सदस्य माने कौनसी प्रकारे तांको अटकाई देले। तांकर क्रोध शांत हेबा परे से बहुत अनुताप करी घरु बाहरी आसिले। से बसी भगवानंकु प्रार्थना करुथिले जे तुमे मो सहित एपरी काहिंकी कल मो जीवनर सबु शांति चाली गला। तापरे से मन दुखरे कौनसी स्थान को जाउथिबा बेले सेही बाटरे गोटिए गुरुंकु देखिले। से गुरुंको पाखकु दौड़ी जाई गुरुदेवंकु कहिले मो जीवन रे एते दुख काहिंकी। गुरु पचारिले तुमे कौन भाबुछ तुम जीवनर दुख कौन? लोकटी कहिला मोर सबुठारु बड़ दुख हेउछि मो स्त्री। जदि मुन तांको बदलरे मुन जेउ झियोकू भल पाउथिली ताकू विवाह करिथांती तेबे मोर जीवन बहुत खुशी रे बीतीथांता कारण से बहुत बुद्धिमान थिले एवं मो परिवारर जत्न नेई पारिथांते। गुरु पचारिले तुमे जाहाकू भल पाउथिलो ताकू विवाह करिथिले तुमर दिन गुड़िक हस खुशी रे बीतीथांता। लोकटी कहिला हम गुरुदेव एबे सेही झियो विवाहित। गुरु कहिले ठीक अछि तेबे जाओ एवं पचारि देखो जे तांको स्वामी खुशी अछंती कि नाही। लोकटी चालीगला एवं झियोर स्वामी को भेटिला। से देखिले जे तांको अवस्था तांको ठारू मध्य खराप। तांको घरर अवस्था आहुरी खराप। से फेरी आसी गुरुंकु सबु किछि कहिले। गुरु कहिले ताहेले तुमे रक्षा पाइल। तुमर तांको ठारू भल स्त्री अछि। लोकटी कहिला ना गुरुदेव मोते एपरी किछि कोह जहा द्वारा मो जीवन रे कौनसी दुख रहिबो नाही। गुरु कहिले ठीक अछि किंतु तुमको गोटिए काम करिबाकू पड़िबो। जाओ एवं मो पाई एपरी जने व्यक्ति को आनो जहार जीवन रे कौनसी दुख नाही जे केवल सबुबेले खुशी रुहे। एहा सुनी लोकटी बहुत खुशी होई कहिला गुरुदेव ठीक अछि। तापरे खुशी रे रहुथिबा व्यक्ति को खोजिबारे लागिला। सकाळ ठारू राती होई गला। से छोटो पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति को पाखकू गला किंतु से एपरी जने व्यक्ति पाइला नहीं जहार जीवन रे केवल खुशी अछि। जेतेबेले से कलांत होई गला से राती रे एक रास्ता रे जाउथिबा समय रे से जने व्यक्ति को हसुथिबार सुनिला। से तांको अनुसरण कला एवं सेही व्यक्ति पाखरे पहुंचिला। से देखिले जे जने व्यक्ति एक गछ तले बसिछि। से गरीब देखा जाउथिला।
ତାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ ହସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ପାଗଳ ଲୋକ, ତାପରେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା, ଚାଲ, ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ଗୁରୁ ସେହି ଲୋକଟିର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତାପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଗରିବ ଲୋକ କହୁଛ, ସେ ମୋର ଗୁରୁ, ସେ ମହାନ ଗୁରୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ଅଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି କିପରି ମିଳିବ? ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କେବଳ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାଗୁରୁ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ଖୁସି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମହାଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋର କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ମହାଗୁରୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ନା, ଯଦି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେବି କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ମହାଗୁରୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ରହିବେ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ଖୁସି ନାହିଁ। ମହାଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖୁସି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଯଦି ମୋର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ମହାଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ମହାନ ଗୁରୁ ଜୋରରେ ହସି କହିଲେ, ନିଜକୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେ ଖୁସି ହୁଅ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ। ତୁମର ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ, କ୍ରୋଧ, ପ୍ରେମ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ। ଯଦି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖୀ କରିପାରିବେ। ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କର? ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମହାଗୁରୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ତେବେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିପରି ବଞ୍ଚିପାରିବି? ତୁମେ ଏହା ଚାହୁଁଛ, ନୁହେଁ କି? ମହାଗୁରୁ କହିଲେ,
ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆହୁରି ଜୋରରେ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଏଥିରେ ହଜିଯାଉ। ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ଶୁଣ, ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ନିଜକୁ ଏପରି ବନାଅ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି ଜୀବନ କ'ଣ ଲାଭ? ତୁମେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛ, ତେବେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବଞ୍ଚ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଉନାହୁଁ। ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ଖୋଜୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ବାହାରେ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ କେହି ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରେ।